اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کی تلاش میں پھسلتے مچلتے اچھلتے شور مچاتے، پتھروں سے ٹکراتے اور آہستگی سے گزرتے پانیوں کو دیکھ کر، ان کی نرماہٹوں کو محسوس کر کے، گنگناہٹوں اور شوریدہ سروں کو سن کر زندگی کا خیال آتا ہے کہ پانی سے رب نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ الانبیاء آیت 30۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر وہ نہیں مانتے؟ اور زندگی میں یہ ساری کیفیت در آئی ہیں، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لہو کی گرمی ہی تو حیات ہے۔ آغاز حیات میں ایک بوند سب سے پہلے لہو میں ہی تو بدلتی ہے، جیسے رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من علق، سورۃ علق آیت 2۔ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ارد گرد پھیلی ہریالی، پھولوں پھلوں درختوں کو دیکھ کر تو رنگ، ذائقے اور خوشبوئیں مٹی سے اٹھ کر زندگی کا اظہار بن جاتی ہیں۔ زندگی کا مٹی سے کیسا تعلق ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سورۃ مومنون آیت 12۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط کے ساتھ پیدا کیا۔ مٹی رنگ بنتی ہے تو زندگی ظاہر ہوتی ہے، مٹی خوشبوؤں میں ڈھل جاتی ہے تو زندگی محسوس ہوتی ہے، مٹی ذائقوں میں بدل جائے تو زندگی کا اظہار ہوتا ہے، مٹی آوازوں میں ڈھل جائے تو پرندے چہچہاتے ہیں۔ یہ رنگ، یہ خوشبوئیں، یہ ذائقے، یہ نغمگی تو زندگی ہے۔ زندگی بے مثال زندگی، لازوال زندگی کی خواہش نے انسان سے پہلی غلطی کروائی تھی اور انسان باکمال زندگی سے اس زندگی کی طرف، اس دنیا کی طرف بھیج دیا گیا۔ اسی لیے تو ہر خطا، ہر غلطی گلٹ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جی چاہتا ہے وہاں چلے جائیں جہاں کبھی خطا نہ ہو، غلطی کا احتمال نہ ہو۔ کوالٹی کی زندگی تو یہی ہے کہ انسان کو حسرت نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو۔ انسان تلاش میں ہے ایک ایسے جہان کی، ایک ایسے مقام کی، ایک ایسی پناہ کی جہاں کوئی غلطی نہ ہو۔ اسی تلاش میں غلطیوں پر غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان کی شدید خواہشات میں ایک ایسی زندگی کی خواہش ہے جس کو کبھی فنا کا دھڑکا نہ ہو۔ ہر دم آنے والی موت کے دھڑکے میں جینے والے انسان کی اس خواہش کو تو دیکھو، اسی جھانسے میں کل خطا کر بیٹھا، فانی ہو کر باقی رہنے کے، ہمیشہ قائم رہنے کے خواب دیکھنے والے کو رب چونکا دیتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ رحمن آیت 26 اور 7۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ انسان کی شدید خواہشات میں سے اس کی قوتوں میں کمی نہ آئے، اس کا شعور ایسے کمال تک پہنچے جہاں اسے کبھی زوال نہ آئے، اور رب اسے حقیقت کا ایسا چہرہ دکھاتا ہے جو اسے کرچی کرچی کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، سورۃ یاسین آیت 68۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ساکھ کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں، کیا انہیں سمجھ نہیں آتی؟ انسان کی شدید خواہشات میں سے ملکیت کی خواہش ہے۔ وہ اشیاء کو، وہ رشتوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز کو اپنی ملکیت، اپنے اختیار میں رکھنا چاہتا ہے۔ بات اس کے لباس کی ہو، خوراک کی ہو، رہائش کی ہو، اس کی گاڑی کی بات ہو، یا گھر کے اندرونی اور بیرونی سجاوٹ کی، ہر چیز میری ہو، ہر چیز بہترین ہو، ہر چیز پر میرا اختیار ہو، میں جو چاہوں پالوں، یہ اس کے خواب ہیں۔ اور رب اسے احساس دلاتا ہے متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے۔ فرمایا سورۃ حجر میں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل
फसौफ यालमून। छोड़ो इन्हें, खाएं पिए मज़े करें और भुलावे में डाले रखें उनको झूठी उम्मीदें, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। इसी तरह सूरह अल-हदीद आयत 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, खूब जान लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा कुछ नहीं, एक खेल, दिल लगी, ज़ाहरी टीप टॉप और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र जताना और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश होगी तो उससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए, फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो वो जर्द हो गई, फिर वो भूस बन कर रह जाती है। और उसके बरक्स आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त अजाब है और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी है। दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। सूरह अल-हदीद 20 आया 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन जैसी है, जो मुहैया की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल वाला है। इंसान की शदीद ख्वाहिशात इस अमर का वाज़ेह सबूत है। इंसान इस दुनिया की किसी चीज़ पर हमेशा के लिए मुतमईन और खुश नहीं हो सकता। असलन वो जन्नत से कम किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसे हमेशा की ज़िंदगी चाहिए जिसमें ना उम्र बढ़े, ना बीमारी आए, ना दुख, ना तकलीफ़, ना बेसुकूनी। इस ज़िंदगी को इंसान दुनिया में तलाश करता है, जबकि अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में रख दिया। इंसान ऐसी ज़िंदगी की तलाश में अपना माल, सलाहियतें, वक्त, जवानी, क़ुव्वतें सब कुछ लगा देना चाहता है, लेकिन दुनिया में मिलने वाली ज़िंदगी को ख़त्म होना है। जिसको लाज़वाल ज़िंदगी चाहिए, जो बुढ़ापे से बचना चाहता हो, जो बीमारियों से निजात चाहता हो, जो दुखों से फ़रार चाहता हो, जो गमों से निजात चाहता हो, उसे जान लेना चाहिए जन्नत वो मकाम है जहाँ हमेशा सेहतमंद रहेंगे, कभी बीमारी नहीं आएगी, हमेशा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। जिसको जीना है वो जन्नत में जिए, जन्नत के हसूल के लिए कोशिश करके जिए। इंसान को आराम देकर चाहिए, जहाँ नाराज़गियाँ ना हो, जहाँ खुशियों का बसेरा हो, जहाँ बेसुकूनी ना हो, इत्मीनान ही इत्मीनान हो, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मैसर हो, जहाँ हुस्न हो, दिल फरेबियाँ हों, जहाँ जो चीज़ चाहे मिले, जहाँ प्राइवेसी हो, जहाँ कोई बुरी बात सुनने को ना मिले। इंसान तलाश में है, वो ऐसे घर की तलाश में मारा मारा फिरता है। वो इस दुनिया को जन्नत बना लेना चाहता है। उसके ख्वाब टूट टूट जाते हैं। उसे हुस्न मिलता है तो सुकून नहीं मिलता, खुशियाँ मिलती हैं तो ज़रूरियात की महदूदियत इत्मीनान ख़त्म कर देती है। खुशियाँ चाहता है और नाराज़गियाँ मिलती हैं, प्राइवेसी चाहता है तो हर दम डिस्टर्बेंस मिलती है। वो बुरा सुनना नहीं चाहता और कड़वी लफ बातें सुनने को मिलती हैं। वो कहाँ चला जाए, क्यों ना जन्नत चला जाए। इंसान को जान लेना चाहिए वो जन्नत की जस्तजू में, जन्नत की तलाश में है। उसे जान लेना चाहिए जन्नत दारुस्सलाम है जिसकी तरफ रब दावत देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। अल्लाह ताला दारुस्सलाम की दावत दे रहा है। इंसान सुकून की, करार की तलाश में है और दुनिया जाए करार नहीं। रब उसकी रहनुमाई करता है। करार की जगह तो आखिरत ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें जन्नत की जस्तजू करने के लिए वो काम करने होंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनके करने का हुक्म दिया है, और उनसे रुकना होगा जिनसे उन्होंने रोका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नत फिरदौस के आला मकाम पर जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।